अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल ते नमस्ते। अज खास कर मैं सिख भरावां नाल मुखातब हाँ ते अज मैं सिखां दी कुछ हिस्ट्री बयान करनी नाल पंजाबी दे उत्ते चानन पाउणा है कि पंजाबी कित्थे खलोती है ते क्यों खलोती है। सिख पहला लफ्ज मैं बोलांगा कि मैं आई लव सिक्स। सिख इस काबिल ने कि उन्होंने मुहब्बत की जाए। ਉਹਦੀ मैं अगे ਤੁਹਾਨੂੰ सिखां की हिस्ट्री नाल दसी जावांगा, नाल पंजाबी दी ते नाल एक नवीं चीज़ जरूर होएगी। अच्छा, हुण ये दसो भी सिखां नाल मुहब्बत क्यों करनी चाहिए। नंबर एक, दुनिया ते जिन्नियां कौमां ने जिथे जिथे बैठियां ने, असीं सारी दुनिया ते फिरदे हां, रहिंदे भी हां। जिथे इकट्ठे होइए किसी भी मुल्क दे विच बाहर जां पाकिस्तान च भी, ते जिहड़ा बंदा जे मिसाल तो ते चार पश्तून भरा बैठे ने तो वह पश्तो च अपनी गल करते हैं, सिंधी बैठे हो सिंधी च करते, जो प्राइवेट गल करते हैं, महफल च बैठे भी ते बलोची बोलने वाले बलोची च करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ मेमन जिहड़े अपनी मेमनी उन्होंने जबान है। एक कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी है। उर्दू साडी कौमी जबान है, वी लव उर्दू। लेकिन पंजाबी साडी मां बोली है, मदर टंग है। पहली गल है कि जड़ा मदर टंग ना मां बोली नाल वफा नहीं करता, वो कौन है। फिर मां बोली जो उन्होंने कह दे कि जा तू मेरा पुत्र ही नहीं, फिर वो सोच लवे कि कौन है। किहड़ी शोखी च पै के ते पंजाबी नूं नफरत करनी ते पंजाबी अपने घरां दे विच पंजाबी नहीं बोलते। सिखां नूं क्यों सलाम मैं करदा, सिखां नाल क्यों मुहब्बत करदा। ये भी ठीक है कि साडी नस्ल एक है, पर यह नहीं वजह। सिर्फ वजह उन्होंने असूल, उन्होंने असूल देखोगे तो तुसीं हैरान हो जाओगे। असूल दा मतलब, मैं एक गल तुहानूं इत्थे क्लीयर कर दियां कि यह जिहड़ी मैं गुफ्तगू करनी है, जिन्नी भी, मैं किसी दीन दा मजहब दा किसी दूसरे दीन मजहब नाल कंपैरिजन नहीं करना, मुकाबला नहीं करना, तकाबल नहीं करना। सिर्फ सिखां दी हिस्ट्री बयान कर रहा। सिखां दी हिस्ट्री जिहड़ी उन्हां दी अच्छाई आएगी अच्छाई दसांगे, जिहड़ी उन्हां दी बुराई आएगी बुराई दसांगे। ते दसनी क्यों है सिखां दी हिस्ट्री, नाल दसनी क्यों है कि सिख पंजाबी दे, ये हुण जरा गल मेरी समझ लेना। पंजाबी दे बारे च जितना सिख मुखलस है, चढ़दे पंजाब वाले मुखलस ने, लैंदे पंजाब वाले नहीं। असी बल्कि जुल्म कर रहे हैं, अपनी मां नाल दगा कर रहे हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ बोलना ही नफरत, अपने बच्चों को पंजाबी सिखाते ही नहीं, आपस भी पंजाबी नहीं बोलते, तो मतलब की है। ਇਹਦਾ मतलब है कि सानू कोई एहसास कमतरी, सानू कोई बीमारी खाई जाती है। किहड़ी खाई जाती है? ते जिहड़ी कौम अपनी मां बोली तो कतरावे ते मां बोली बोलन च तोहीन समझे ते मां बोली नाल मुहब्बत ना करे, उन्हों ना बोले, उन्हों जफा मार के ना रखे, वो कौम कदी रह नहीं सकती, वो कौम बर्बाद हो जाएगी। कदे भी तरक्की करने वास्ते अपनी मां बोली छड्ड के तुसी बहुती तरक्की नहीं कर सकते। जो तुसी मां बोली च गल समझ सकते हो तो समझा सकते हो। जिवें जिवें क्लासां वड्डियां होंदियां जाणगियां, कोई अंग्रेजी बोलेगा, फारसी बोलेगा, कोई अरबी बोलेगा, कोई फ्रेंच बोलेगा, कोई नॉर्वेजन बोलेगा, कोई लखां च बोलना, जिहड़ी मर्जी बोलो, अंग्रेजी भी बोलो, उर्दू साडी कौमी जबान वो भी बोलो। पर ਜਦੋਂ ਮੁੱਢ ਰੱਖਦੇ ਪਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ। ਵਾਹ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਲੋਚੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੰਧੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਾਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, मेमनी गुजराती बोलते बैठे होंगे, कच्छी मकरानी वाले बैठे होंगे, या होर भी कोई फ्रेंच बैठा होगा, नॉर्वेजन बैठा होगा, कोई बैठा, वो अपनी मदर टंग च गल करते हैं। महफिल च बह के भी जो आपस च करते हो गल, तो मैं कहना चलो तुसी महफिल च ना करो। महफिल के फर्ज करो नैशनल लैंगुएज बोली जा रही है, उर्दू बोली जा रही है, या हिंदी बोली जा रही है इंडिया, चलो वो गल करो। पर जो आपस च गल करते हो, अपने बच्चों ने करते हो, फिर इनू ममनूत ना बनाओ, इनू हराम तो ना करार। देखो हुण मैं तुहानूं गल दसां, सिखां दी हिस्ट्री, सिख दुनिया के किते भी चले जाओ। एक मैं तुहानूं दस दियां कि मैं पहलों ही कहण लग्या कि ये मेरी ख्वाहिश होएगी कि मेरा चैनल सबसक्राइब करन, ताकि क्योंकि मैं कदे अपनी जात वास्ते कीता ही नहीं। मेरा कलाम जिहड़ा 4 करोड़ 40 लाख बंदियां तक पहुंच चुकिया। किस तरह?
ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਈਦ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ 2021 'ਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ 1.2 ਯਾਨੀ 12 ਲੱਖ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 12 ਲੱਖ ਸੀ, ਨਹੀਂ 22 10 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, 10.2 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਜੇ ਜਿੰਨਾ। 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ 30 ਨਜ਼ਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰ। ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਵਰਤੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਡਈ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜੁਰਮ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਈ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੰਗਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਹੰਗਰੇਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਾਰੇ ਗਰੋਰੇ ਦੇ ਗਰੇਰੇ ਗਰਾਰੇ ਗਰਾਰੇ ਗੋਰੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। 30 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਜਿਟ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹੰਗਰੀ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟਾਪ 10 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਡਬਰਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਖੌਲ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਮਸਤੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਸੁਲਝ ਗਏ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਅਖਲਾਕ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਆਲਾ ਅਖਲਾਕ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਕੌਲ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੀਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਫੈਕਟ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੌਲ ਫੇਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੁੰਮ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਖਾਓ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ,
ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਲਈਦਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰਤ, ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੈਰਤ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਖਾਓ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ।